पंजाब हरियाणा च कल तो झोने की सरकारी खरीद मनोहर लाल ते केंद्रीय राज मंत्री अश्विनी चौबे की बैठक दे विच होया फैसला। खेती कानूनों ते पीएम मोदी का विरोधियों ते वड्डा हमला, बोले राजनीतिक धोखाधड़ी कर रहे विरोधी, पहला खेती कानूनों की खुद करते सी वकालत, हुण लै गई यू टर्न। रेलवे ट्रैक की तैनातीन वाले किसानों ते दर्ज केस वापस करवाने की सरकार ने चुकया वड्डा कदम। सीएम चन्नी ने रेलवे के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी, केस तुरंत वापस लैण की मंग। मुख्यमंत्री के नाल गायक जस बाजवा ते उन्होंने साथी ने की मुलाकात, किसान अंदोलन लैके हुई चर्चा। मुलाकात तो बाद बोले जस बाजवा, सीएम ने किसानों की आवाज बनने का दिता भरोसा। कोविड करके अनाथ हुई बच्चियों के लिए आश्वास स्कीम दे विच आमदन हद घटाई गई, सीएम चरणजीत चन्नी ने जारी किए हुक्म। सीनियर कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला द कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वड्डा इल्जाम, विधायकों का भरोसा गवा चुके सन। कैप्टन 78 विधायकों नूं लिख के दिता कैप्टन नूं बदलो। अस्तीफे दे रेड़के विचाले नवजोत सिद्धू का एक होर ट्वीट, बोले अहुदा होवे जां ना होवे, मैं राहुल ते प्रियंका दे नाल नकारात्मक ताकतां करनगियां हराउण दी कोशिश, पर मैं पॉजिटिव एनर्जी दे नाल पंजाब लई करदा रहांगा काम। सत श्री अकाल, मैं तुहाडे नाल गुरजोत सिंधु। इस वे बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत है। मिशन साहस आर पावर्ड बाय राइट वे एयरलिंग्स च तुहाडा स्वागत है ते आर समर्पित ने एमएसएमई सैक्टर नूं। इस आर यानी कि 1 घंटे दे विच असीं तुहानूं अज दी ताज़ा खबरां तो इलावा एमएसएमई सैक्टर दे नाल जुड़ियां होईयां जरूरी जानकारियां दवांगे ते नाल ही एमएसएमई सैक्टर दे विच खास पहचान बनाउण वाले उद्योगमियां दी प्रेरक अते रोचक कहानियां भी दिखाईयां जाणगियां। सत श्री अकाल। समय वड्डी खबर जी सामने आ रही है। पंजाब हरियाणा दे विच कल तो झोने की खरीद शुरू होगी। केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदलिया। अज वड्डा संग्राम वेखण नूं मिलिया पंजाब दे विच, हरियाणा दे विच इस तरह दे नाल प्रदर्शन सामने आए सी। उस तो बाद एक वड्डा फैसला केंद्र दे वल्लों लिया गया। हरियाणा दे सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री दे नाल मुलाकात की। केंद्रीय फूड सप्लाई राज मंत्री अश्विनी चौबे दे नाल मुलाकात हुई और मुलाकात तो बाद केंद्र ने एक वड्डा फैसला लिया। सो कह सकते हैं इस वेले एक चंगी खबर है किसानों के लिए, क्योंकि 2 दिन तो लगातार इत्थे हड़कंप मचिया होया सी और अज वड्डे पद्धर ते संग्राम वेखण नूं मिलिया। झड़प्पां होईयां पुलिस दे नाल, क्योंकि विधायकां ते मंत्रियों के घरां दे घिराव कीता जा रहा सी। सरकार दे विच जो कि बीजेपी की सरकार सी हरियाणा च और नाल ही इत्थे कांग्रेस की, और सब विधायकां दे घरां दे बाहर धरने लग रहे सी ते नाल ही हरियाणा दे विच तां सीएम दी रिहाइश घेरन लगे। वड्डा एक झड़प हुई, उत्थे धक्का मुक्की तक हुई, इत्थों तक कि बैरीकेड जड़े ने पट दिते गए सी और इत्थे नुकसान भी हुंदा होया नजर आया। कई पुलिसकर्मियों के कई किसानों के भी सट्टां वजियां सन। सो उस तो बाद एक वड्डा फैसला केंद्र सरकार लैंदी हुई नजर आई। केंद्र सरकार ने अपना फैसला बदलिया। भी दस दईए कि 11 तरीक तो झोने की खरीद शुरू करने का फैसला लिया गया सी, क्योंकि मौसम की खराबी सी और नमी करके यह फैसला लिया गया सी। ऐन मौके ते जदों 1 अक्तूबर नूं झोना जिहड़ा मंडियां च आना शुरू हो गया सी। सो उस वेले किसानों ने कहा सी कि इस वेले असीं बेहद ही परेशानी दे विच आ कि मौसम हमेशा खराब रह रहा, कई दिनों तो कदे भी बरसात हो जाती है। सो इस विचकार साडा वड्डा आर्थिक नुकसान होएगा। खास तौर पर छोटे किसान जिहड़े ने ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान झल्लणगे। सो इस करके फैसला सरकार वापस लवे। असीं किस तरह दे नाल बार-बार ढोआ ढुआई दा हरजाना अपने सिर लवांगे, क्यों साडा नुकसान सरकार करेगी। सो इस दे चलदे हुणे कह सकते हैं कि एक वड्डा फैसला केंद्र सरकार लैंदी हुई नजर आई है। केंद्रीय फूड सप्लाई राज मंत्री अश्विनी चौबे दे नाल मुलाकात हुई है, जिस तो बाद अहम फैसला लिया गया। मुलाकात तो बाद केंद्र ने अपना फैसला 11 तरीक तो खरीद का वापस लिया ते नाल ही भलके तो ही खरीद जी शुरू होगी, यानी कि 3 अक्तूबर तो झोने की खरीद हो सकेगी, जो किसानों दियां चिंतावां सन। सो उस दे विच थोड़ी राहत, पर यह वड्डी खबर सामने आउंदी है। पंजाब दे विच भी हरियाणा दे विच भी कल तो ही झोने की खरीद शुरू होएगी। केंद्र सरकार दे वल्लों अपना फैसला बदल दिता गया। जिस तरह दे नाल उन्होंने ये हालात और तस्वीर वेखी अज सारे मुल्क दे विच कह लिए, खास तौर पर 2 सूबे च। केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें
प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी खरीदारी तो हो रही है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। कल से वहाँ शुरू हो रहा है। कल से दोनों जगह हरियाणा और पंजाब दोनों जगह हम करने जा रहे हैं। सर धान की नमी दोनों को जगह लेकर का जिस प्रावधान तरीके किया था से केवल ऑब्जेक्शन हरियाणा था पंजाब उसमें के लिए। कोई हरियाणा और किसी पंजाब दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का विशेष परिस्थिति है, इसलिए दोनों जगह के लिए है। धान की नमी को लेकर सर जिस तरीके से एफसीआई ने जी धान की नमी को लेकर एफसीआई ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें किसी नहीं, प्रकार की देखो छूट दी गई है? वो तो नियम कानून और प्रक्रिया जो है वो सबके पहले साथ से होता जैसे चल रही थी है। वैसे। पहले जैसे था वैसे रहेगा। ਸੋ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ। ਕਾਦੀ ਸਭ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਈਪ ਹੋਈ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਈਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਵਾਜਬ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 17% ਤੋਂ 19% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੀਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਦੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹਰਿੰਦਰ ਲਖੋਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਝੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਦ ਹੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ लगातार। केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। पंजाब में भी खरीदारी तो हो रही है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। कल से वहाँ शुरू हो रहा है। कल से दोनों जगह हरियाणा और पंजाब दोनों जगह हम करने जा रहे हैं। सर धान की नमी दोनों को जगह लेकर का जिस प्रावधान तरीके किया था से केवल ऑब्जेक्शन हरियाणा था पंजाब उसमें के कोई लिए। किसी हरियाणा प्रकार और की छूट पंजाब दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का विशेष परिस्थिति है, इसलिए दोनों जगह के लिए है। धान की नमी को लेकर सर जिस तरीके से एफसीआई ने जी धान की नमी को लेकर एफसीआई ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें किसी नहीं, प्रकार की देखो छूट दी गई है? वो तो नियम कानून और प्रक्रिया जो है वो सबके पहले से साथ जैसे होता चल रही थी है। वैसे। पहले जैसे था वैसे रहेगा। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਕਨਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਐਫਰਟ ਕਰਿਆ, ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਐਫਰਟ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਲ ਸੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਸੀਗੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦੇਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਐਫਰਟ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਕਰਿਆ। ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆ ਜੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਰਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਪਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਵਾਜਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਦਣ ਦੇ ਲਈ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਮੁਸਲਾਧਾਰ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3-4 ਕਿੱਲੇ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। हो रही है और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। कल से वहाँ शुरू हो रहा है। कल से दोनों जगह हरियाणा और पंजाब दोनों जगह हम करने जा रहे हैं। सर धान की नमी दोनों को जगह लेकर का जिस प्रावधान तरीके किया था से केवल ऑब्जेक्शन था, पंजाब के लिए। हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का विशेष परिस्थिति है, इसलिए दोनों जगह के लिए है। धान की नमी को लेकर सर जिस तरीके से एफसीआई ने जी धान की नमी को लेकर एफसीआई ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें किसी नहीं, प्रकार की देखो छूट दी गई है? वो तो नियम कानून और प्रक्रिया जो है वो सबके पहले से साथ जैसे होता चल रही थी है, वैसे। पहले जैसे था वैसे रहेगा। ਸੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਨਰੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਨਰੇਸ਼, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਔਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ 11 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੀ ਜਾਏਗੀ? ਉੱਤੋਂ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਛੱਪੜ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਵੱਢਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੜ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ 25 ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 26 ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 27 ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੀ 11 ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 6% ਠੀਕ ਹੈ ਨਰੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ तमाम ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਥੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।